सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृतवर्ती। हिरासत, लाठीचार्ज, हंगामा, तनावपूर्वक माहौल दे नाल अकाली दल दा रोस मार्च खत्म हो गया। सवेरे तख्त साहिबाना दे दर्शन करन तो बाद शांतिपूर्वक ढंग दे नाल जो रोस मार्च आनंदपुर साहिब, अमृतसर अते तलवंडी साबो दी धरती तो शुरू किया गया, वो देर रात चंडीगढ़ दे विच हंगामे दे नाल खत्म होया। खेती कानूना के खिलाफ अकाली दल का मैराथन मार्च हंगामेदार होया। चंडीगढ़ च एंट्री करने के लिए अकाली दल के वर्करां ते चंडीगढ़ पुलिस विचाले काफी जद्दोजहद भी हुई। पुलिस ने अकाली वर्करां ते लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होया। काफी हंगामा होया पर अकाली दल के मार्च नूं चंडीगढ़ च दाखिल नहीं होने दिता गया। चंडीगढ़ बॉर्डर ते सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल समेत अकाली दल के लीडरां नूं चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत विच लै लिया। पार्टी वर्करां ने बैरिकेड तोड़न की कोशिश की पर पुलिस ने उन्हां दी कोशिश सफल नहीं होने दी। अकाली लीडरां नूं हिरासत विच लैण तो बाद सैक्टर 17 दे थाणे लिआंदा गया। देर रात उन्हां नूं हालांकि रिहा भी कर दिता गया पर सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ पुलिस वालों निभाई गई भूमिका की निखेधी की। सुखबीर ने कहा कि पुलिस ने साडे वर्करां ते लाठीचार्ज किया ते साडे नाल केंद्र दी शह ते दुश्मनां वर्गा सलूक किया गया। ते तस्वीरां कल रात दियां ने। दोवें पासे माहौल तनावपूर्वक बन गया। एक पासे ज़रकपुर वाले पासे तो दूजे पासे मुल्लापुर वाले पासे अकाली दल दोवां पासियां तो दाखिल होने की कोशिश दे विच सी पर ज़रकपुर वाले पासे जो हरसिमरत कौर बादल नूं हिरासत विच लिया गया तो उस तो बाद अकाली वर्कर भड़क गए। उन्हां दे वल्लों पुलिस दे नाल हथापाई की गई। पुलिस दे वल्लों भी उन्हां ते लाठीचार्ज करके उन्हां नूं खदेड़िया गया। दूजे पासे मुल्लापुर दे विच भी उस वेले माहौल तनावपूर्ण हो गया। जो बिक्रम मजीठिया आगे आए उन्हां नूं हिरासत विच ले लिया गया। उस तो बाद सुखबीर बादल नूं हिरासत च लिया गया। जगीर कौर, दलजीत चीमा, प्रेम सिंह चंदू माजरा होर सीनियर लीडर जिहड़े सी पुलिस उन्हां नूं हिरासत विच लेके सैक्टर 17 दे थाणे चली गई। पर इस सब दे विचाले अकाली दल जो मंग पत्र गवर्नर नूं सौंपण दे लई आया सी वो मंग पत्र नहीं सौंपिया जा सकिया, जिस तो बाद अकाली दल ने कहा कि वो हुण इस लड़ाई नूं जारी रखणगे ते जल्द दिल्ली वाल भी कूच करनगे। पंजाब के किसानों का गुस्सा असी गवर्नर साहब कोले आए सी। गवर्नर साहब नूं मिल के उन्हां नूं मैमोरेंडम देना सी पर अफसोस है कि गवर्नर साहब सानू नहीं मिले। सानू उन्होंने सानू अरेस्ट किया ते होर भी अफसोस है कि असी पीसफुली सी, साडे ते लाठी चार्ज भी किया गया विच इज स्ट्रांगली कंडेमेबल। सर जिस तरीके के नाल लेडीज के ऊपर हरसिमरत कौर मैम ते नाल जेडी लेडीज आई थी उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया जो कि बहुत ही जेडी शर्मिंदगी की गल है क्योंकि किसी लेडीज के ऊपर इस तरीके का नहीं। मैं वही कहना चाहना कि बड़ा धक्के नाल उन्होंने जो कार्रवाई की ना लेडीज नूं उन्होंने बख्शिया। ऐ अटैक कर रहे थे जिवें कोई अपना दुश्मन ना करते होण, जिवें सेंटर की सरकार ने क्योंकि आ उन्होंने दे कंट्रोल च है। मैं कहना कि बहुत बड़ा धक्का अज किया जो असी आवाज़ किसानों की पहुँचाना चाहते सी उन्होंने कुचलने की कोशिश की। उन्होंने जिहड़े हैगे असीं तां उन्होंने सानू अरेस्ट कर लिया। उन्होंने मैमोरेंडम की गल उन्होंने कहा असीं मिलना ही नहीं किसी क्लीयरली किसानों की आवाज़ कुचलना चाहते। किसानों की आवाज़ शांतमई धरने असीं तुसीं देखिया होना। मैं शरेआम उत्थे कहा सी कि असी अमन शांति वास्ते है। मैं सारे वर्करां नूं कहा सी, सारे वर्करां नूं कहा सी किसी हालत च आपां कोई टकराव नहीं करना, कुछ नहीं करना। पर फिर भी इन्होंने लाठी चार्ज करके पानी चढ़ा करके पीसफुल फार्मर्स मार्च दिल्ली में कुछ किया जाएगा। बादल साहब दिल्ली जाएगा, बादल साहब दिल्ली जाएगा। दिल्ली को जाने की तैयारी थी और दिल्ली जाएंगे और व्यवहार पे चंडीगढ़ प्रशासन का था बहुत अनुचित था। देखो मैमोरेंडम जे लेना होंदा ते एक शांतमई पंजाबियों का इकट्ठ होया सी और असी बड़ी उत्थे बेनती की कि ये चंडीगढ़ किसी होर दा नहीं, ये हक इत्ते पंजाब दा ही है, पंजाबियों दा। और पंजाब की किसानी नाल संबंधित मुद्दे है। ये पंजाब एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, खेती प्रधान सूबा है। तुसीं इन्हां दी गल सुन लो शांतमई ढंग नाल। उदों तां उत्थे तां डांगां भी फेरियां ने, पानी दी बछारां भी मारियां ने ते जिहड़ी सरकार दा इह जा लोकतंत्र दा गला घुट्टण ते होई है, तानाशाही रवैया अपनाया, ओहो जिहा मैमोरेंडम दिता ना दिता इक्को बराबर करता उन्होंने। फिर पढ़ के क्यों लियाए इत्थे सानूं?
ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਧ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਰਿਹਾਈ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਝੁਕੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ? ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇਗੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ-ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ। ਸਰ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਗਲ ਬ੍ਰੇਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, SYL ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, CRP ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਢਾਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ। ਡਿਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 9:30 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ 4-5 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਚਾਹੇ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤਣੋਂ ਰਹੇ। ਇਧਰ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ कर देंगे। किसानों के लिए कानून बनाए गए, उनके बारे में उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया, बात तक नहीं की गई। यही नहीं, उनके हितों को नज़रअंदाज करके सिर्फ चंद दोस्तों से बात करके किसान विरोधी 3 काले कानून बना दिए गए। अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए मजबूरी में सड़कों पर आए। लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी सरकार द्वारा उनकी बात सुनना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई गईं। उधर कांग्रेसी आगू राहुल गांधी के पंजाब दौरे का रस्मी तौर पर ऐलान कर दिता गया है। कल तो राहुल गांधी 3 दिन के पंजाब दौरे ते आ रहे हैं। इस दौरान राहुल किसानों के हक दे विच रैलियां भी करनगे। किसानां लई खेती कानूनां दा मुद्दा भविख दा सवाल है, पर सियासतदानां नूं इस मुद्दे दे विच वोट बैंक नजर आ रहा है। इसे लई हर पार्टी खेती कानूनां दे बहाने 2022 ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 3 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਪਿਹੋਵਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। पंजाब में जाके
वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਰਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਪੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਲੋਪੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੂੰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਦੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਦਾ? ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9/1/2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟਰੀ ਦੇ ਬਹਾਤਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। तो उधर आम आदमी पार्टी की ग्राम सभा बुलाओ पंचायत बुलाओ ते पंजाब बचाओ मुहिम लगातार जारी है। आज इस मुहिम के तहत बरनाला पहुंचणगे भगवंत मान दे वल्लों पिंडां ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣਗੇ। तो दस दईए कि पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के वलों संगरूर तो इस मुहिम की शुरुआत की गई है। खेती कानूनों के खिलाफ हर पार्टी के वलों आपो अपने ढंग के नाल हल्ला बोलिया जा रहा है तो जिथे कांग्रेस ते अकाली दल के वलों शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है उत्थे आम आदमी पार्टी के वलों इस मुहिम की शुरुआत की गई है। ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ पंजाब बचाओ ते इस तहत अज पार्टी प्रधान भगवंत मान बरनाला पहुंचणगे ते इत्थे भी पिंडां दीयां पंचायतां तो खेती कानूनों के खिलाफ मते पवाउणगे। भगवंत मान का कहना है कि कानूनी लड़ाई लड़नी सौखी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने कहा कि होर कोई तरीका नहीं है। पंजाब के किसानों नूं इन्हां खेती कानूनों तो निजात दिवाउण दा कानून का सहारा ही लेना पवेगा। इधर बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाने की गल कह रहे हैं पर भगवंत मान का कहना है कि खेती कानूनों के खिलाफ जिन्ने वध तो वध मते पैणगे उन्नी ही कानूनी लड़ाई लड़नी भी सौखी हो जाएगी। इसलिए ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ पंजाब बचाओ मुहिम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के वलों की गई है। अज इस मुहिम के तहत भगवंत मान बरनाला पहुंच रहे हैं।
ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਨਰ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ कर रही है। हाउस में हम लोग मिले थे तो मैंने कहा मैं चाय पीने आ रहा हूँ तो मैं उनके पास चाय पीने आया था बाल्टी और निश्चित तौर पर हमने पार्टी के लिए बातचीत की यार मोबाइल किसान आंदोलन पर भी बातचीत की और किसान आंदोलन के जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उसमें उस पर भी हमारी बहुत सारी बातचीत हमारी और नवजोत सिंह सिद्धू जी के बीच में हुई। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि पार्टी के लिए वो हर स्तर पर महत्वपूर्ण हैं और हम उनकी सेवाओं का और उनके समय का उनकी क्षमता का पार्टी भरपूर। रावत जी पिछले कुछ समय से नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी थामे हुए हैं, सियासत से दूर हैं। कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका विवाद चल रहा था, उसके ऊपर चर्चा एक मंच के नीचे नहीं हुई। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और पूजा आराधना बड़ी विश्वास मैं भी करता हूँ। तो ऐसे कभी अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए व्यक्ति यदि किसी कुछ कार्यक्रमों में नहीं जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे। अभी जब किसानों की कॉल आई तो किसानों के साथ राहुल गांधी के मार्च में सिद्धू साहब जाएंगे उसमें राहुल गांधी जी जो पंजाब गए क्यों नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी हम सबके नेता हैं और मैं खुद लेकर के जाऊँगा। नहीं सिद्धू साहब जाएंगे वहाँ पे। मैंने कहा जो है वो जरूर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, उसके ऊपर आप क्या कहना है? आप प्रभारी हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और आप एक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। दोनों जो है बड़े और छोटे भरा है, जैसे आपस में बैठेंगे तो सब चीजों का समाधान निकल आएगा। आज आपने मीटिंग में क्या चर्चा की है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ? नहीं इस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं की है और हाँ राहुल जी की रैली से वो बड़े खुश थे कि राहुल जी 3 दिन लगा रहे हैं पंजाब, तो वो उसका हिस्सा होंगे। हाँ अब उनका पंजाब से अपना प्यार है तो राहुल गांधी जी के इस प्यार से वो बहुत खुश थे। तो हरीश रावत ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसा है कि कौन आएगा कौन जाएगा, जे मैं अज पर्दा फाश करता पर्दा ओपन कर दिता तो कईयां नूं दिक्कत हो जाएगी। वो लोग जिहड़े अज सरकार च ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾएं ਬਾएं ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਣ ਦਿਓ, ਯੁੱਧ ਸਜਣ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ। 117 ਸੈਨਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਕ, ਵੰਚਿਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक हरियाणा में स्वच्छता अभियान चलेगा और पूरे हरियाणा की साफ सफाई की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। खासकर शहरी इलाकों में स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया है और सीवरेज और वाटर वर्क्स की इस दौरान सफाई की जाएगी। हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, ये जो आज से कार्यक्रम शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा और कहाँ कहाँ इसके तहत सफाई की जाएगी? देखिए, आज हमारे देश के निर्माता या देश को आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उनका भी जन्म दिवस है। आज इस अवसर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर एक स्वच्छता पखवाड़ा कि हम अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को स्वच्छ रखें। जो अभियान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 के अंदर शुरू किया था, आज उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है। पंचकूला के सभी जो सीवरेज हैं या नाले हैं या जो भी वाटर पॉन्ड हैं उनको 15 दिन के अंदर क्लियर किया जाए। इस अवसर पर मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता की दृष्टि से वो सब हम मिलकर के लोग सभी अगर स्वच्छता को अपनाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो उद्देश्य इस स्वच्छता पखवाड़े का है वो पूरा हो। तो इसमें सभी विभाग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या आपने निर्देश दिए? देखिए, कोऑर्डिनेशन सभी का, चाहे वो HSVP है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, HSIDC है, सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन आपस में रहेगी और मिलकर के काम, बांट करके काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत कुछ काम रुके हुए भी थे वो भी काम पूरे हो जाएंगे। तो ज्ञानचंद गुप्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से यह अभियान काम करेगा और इसमें जो तमाम विभाग हैं वो समन्वय बिठाएंगे। न सिर्फ नगर निगम बल्कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऐसे तमाम विभाग हैं जो मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। और इस दौरान हरियाणा सरकार ने एक स्वच्छ हरियाणा ऐप भी शुरू की है, जिसके तहत अगर किसी जगह पर गंदगी है, उसकी कोई फोटो अपलोड की जाती है तो सरकार ने दावा किया है कि 3 घंटे के अंदर उसको साफ किया जाएगा और सफाई वाली जो फोटो है वो भी अपलोड की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर जो संबंधित वेंडर है या जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर 50 रुपये प्रति जो इवेंट है वो जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो स्वच्छ हरियाणा की अभियान शुरू हो चुकी है। पूरे हरियाणा को साफ करने का बीड़ा उठाया गया। देखना होगा कि ये जो मुहिम है क्या रंग लाती है और क्या वाकई में हरियाणा स्वच्छ हो पाता है।
पंचकुला से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਘਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈयद ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈयद ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੜਸਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈयद ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਲਾਲਚੰਦ ਕੜਸਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈयद ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੰਦ ਸੈयद ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਲਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ तंबू ला के बैठ गया है। ये हमारे ज़मीन बंटवारे की वजह से हम बैठे भी, हमारे बंटवारा किया जाए, हमारा हक दिया जाए, पूरी जो भी ज़मीन जहाँ जाता है हमारी माल की बोलती ज़मीन में इसमें पापा जी की, वो हमारा हक दिया जाए। लालचंद दा परिवार तंबू ला के बैठा है जबकि अनूप कुमार दी खेत दे विच कोठी पाई हुई है। ये परिवार कोठी के नेड़े ही डेरा पा के बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले दे विच पुलिस ते भी पक्षपात करन दे इल्जाम लाए ने। तिना नाम लिखा और खुला फिर आने सारा ने पकड़ो, पुलिस पकड़ने को लाग रही, मेरा आदमी ने मार दी और पुलिस पकड़ने को ला रही, खुला फिर लाग रही। पुलिस ने पक्षपात वाले इल्जामां नूं रद्द कर दिता है। पुलिस का कहना है कि मुख मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी लोगों की भाल विच छापेमारी की जा रही है। 302 तो बाद इहनूं अपने 19 तरीक नूं गिरफ्तार किया गया अनूप कुमार नूं, जिस नूं पेश अदालत किया गया सी। उस तो बाद उस नूं मुक्तसर जेल छड्डिया गया है। जमीन जायदाद ने सके भरावां दे विच कलेश पवा दिता। एक भरा तो दूजे भरा दा कतल करवा दिता। अपनी भतीजी उत्ते भी रहम नहीं किया गया। ये खबर ये तस्वीर समाज दे विच कमजोर होंदे रिश्तियां दी गवाही भरती है। फाजिलका तो रणजीत सिंह, न्यूज़ 18। ते दर्दनाक हादसा जो है फाजिलका दे विच होया जिथे भरा ने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। अनाज की चोरी शरेआम की जा रही है फरीदकोट दे विच। तस्वीरां उत्थों हैरान कर देने वालियां सामने आईयां ने। मामला की है देखो इस रिपोर्ट दे राहीं। इस शख्स नूं जरा गौर नाल वेखो। दिन दिहाड़े इस शख्स सरकारी अनाज की चोरी कर रहा है। तस्वीरां च तुसीं देख सकते हो कि किवें इस शख्स चलदे ट्रक च चढ़दा है अते फिर ट्रक च लदियां बोरियां नूं पाड़ के अनाज चोरी कर रहा है। तस्वीरां फरीदकोट दियां ने
जो एक शख्स ने अपने मोबाइल 'ਚ कैद कर लिया। इन्ना ही नहीं, इस शख्स ने अनाज चोरी कर रहे शख्स का पिछा भी किया। लो सुनो इस शख्स शरेआम चोरी क्यों करता है। की कटिया है भाई यार चौल लेके चलिया चौल ते आए पिछू चोरी क्यों करता पे तू? कोई नहीं भाई की ना की तेरा मुंह का मुंह ला कपड़ा ला मेरा नाम कपड़ा ला मुंह कपड़ा ला मुंह तो चोरी करिए ना, तेरी शर्म नहीं आती भाई? हन की करिए इधर आ यार, आ दिखा गया चौल है भाई यार, खान नु लेके चलदा खड़े तो चोरियों को लेके चले, मुल्ले ले लो। मुल्ल भी यार आना इतने महंगे 30 रुपए किलो गड्डी चो लाया ट्रक चो। हालांकि इस वीडियो 'ਚ ट्रक चालक ਵੱਲੋਂ कुछ देर बाद चोर ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੰਨਾ ਪੀੜਤੇ ਬਈ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਰ ਬੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਘਟੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਚੋਰ ਸਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਮਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦ ਆਧੁਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾ ਖੇੜਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।